I just want to take this time and the opportunity to bring greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. You know, God is raising up a prophetic generation in the state of Karnataka and in the nation of India. ದೇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂತತಿಯನ್ನ ಆತನ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And it is our desire that through these programs we are able to cater to this prophetic generation that God is raising up. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಸಂತತಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. And this prophetic generation that I'm talking about is nobody but you. ಈ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಸಂತತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. You are part of it. ನೀವು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಾ. You are part of what God is raising up in the state of Karnataka and in the nation of India. ದೇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂತತಿ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಾ. So are you ready to hear God's word that is coming to you this evening? ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? So we've been doing a series on how important it is to hear God's voice. ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳುವುದರ ಮುಖ್ಯತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. In our previous in our previous teaching session we saw how different ways that God speaks to us. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂತ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತೆವು. How the Bible says there are so many ways that God speaks to us. ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. We were able to understand that God speaks to us through His Word. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. God speaks through prophecy, through dreams, through visions. ದೇವರು ಪ್ರವಾದನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ and in many more other ways. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. So I believe that even in the last few days many of you have experienced God speaking to you through the few ways that I listed out. ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಧಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. And your journey with God has become exciting. ನಿಮ್ಮ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಾರವಾದಂಥದ್ದು ಉತ್ಸಾಹಕರವಾಗಿದೆ. So this evening I'm going to talk about the gifts of the Spirit. ಈ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ವರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Operating in the supernatural gifts. ನಾವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ತನ್ನ ವರಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ. The Bible talks about 9 gifts of the Holy Spirit. ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ 9 ವರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. So I'm going to take about 3 weeks to take you through a complete study on these 9 gifts of the Holy Spirit. ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ 9 ವರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ವಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. So each week for the next 3 weeks, today we're going to look at 3 gifts. The next week I'm going to explain about the other 3 gifts, and finally I'm going to explain to you about the last 3 gifts of the Spirit. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ 3 ವರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. So that time is being taken to equip each one of you who are listening and watching me. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. Something that I would also encourage you to do is each week after listening to our teachings, I would request you to take time to study what you have heard and listened to. ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿದ ನಂತರವಾಗಿ ಕಲಿತಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ. So that you will be prepared when you come to listen the next week. ನೀವು ಆಗ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. So are you ready? ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾ? Okay. Romans chapter 1 verse 11 says, "For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift." ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಿನಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. So that you may be established. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ತೀಯ. We see in the Gospels ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
Jesus moved in all the 9 gifts of the Holy Spirit very naturally as a lifestyle. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ 9 ವರಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. We need the gifts of the Holy Spirit to fulfill the Great Commission. ನಮಗೆ ಕರ್ತನ ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. And usually when it comes to the gifts of the Spirit, I look at it as just like how if a plumber had to come to your home, I'm sure he would bring in his toolbox. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ವರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಂಬರ್ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೋ, I'm sure a plumber has come to your home. ಪ್ಲಂಬರ್ ಖಂಡಿತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, or you have gone to a mechanic. ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಳಿ ನೀವು ಹೋಗಿರಬಹುದು. Something that you'll notice is they always have their toolbox along with them. ನೋಡಿ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. A plumber or a mechanic might know everything about what he's supposed to be doing. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಂಬರ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೊತ್ತು, but he's ineffective without his toolbox. ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So the 9 gifts of the Holy Spirit is a toolbox in the life of a believer to be an effective witness in the kingdom of God. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 9 ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವರಗಳು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವವರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. And Apostle Paul encourages the Corinth church saying, earnestly desire spiritual gifts. ಅದರಿಂದಲೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂತ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Apostle Paul doesn't say if you want to, you desire. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂತ ಪೌಲನು ಅವರು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. He doesn't give us a choice whether you want to operate in the gifts of the Spirit or not. ನೋಡಿ, ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Apostle Paul is very clear, earnestly desire spiritual gifts. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ವರಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ. So we must earnestly desire to see these 9 gifts of the Holy Spirit to flow like a river, touching lives around us, in and through our lives. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಜನರ ಜೀವಿತವನ್ನ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸುವರಾಗಿರಬೇಕು. How many of you are watching me are a believer? ನನ್ನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ? Okay, I see some of you lifting your hands up. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay, so when you become a believer in the Lord Jesus Christ, ನೀವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ the Holy Spirit comes to indwell in you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. And when the Holy Spirit came in, he came in with all the 9 gifts of the Spirit and all the 9 fruit of the Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತ್ಮನ ವರಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ The ಬರ್ತಾನೆ. scripture says he came in with all his fullness. ನೋಡಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದನು. So right now as I'm talking to you, all the 9 gifts of the Spirit are in you. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ 9 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆ ವರಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. That's the truth. ಅದೇ ಸತ್ಯ. Probably only 1 or 2 might be working right now. ನೋಡಿ, ಈಗ 1 ಅಥವಾ 2 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. But as you take steps of faith, ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ to see God, to see God operate through you in the other gifts, you will see how powerfully these gifts of the Spirit begin to operate through you. ನೀವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ವರಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧ. And a lot of times we think that only the pastor or only a prophet or only a 5-fold minister is supposed to operate through these spiritual gifts. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಬರೀ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿ ಅಥವಾ ಈ 5 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. Of course, God has anointed them and empowered them to minister to all of us and equip us. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೇವರವರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. But God wants to see, it is God's desire to see how
each and every child of God flows in the supernatural, flows in the gifts of the Spirit. ಆದರೆ ದೇವರ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ತನ್ನ ಜನರು ಈ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So we're gonna divide these 9 gifts of the Spirit in 3 categories. ಈ 9 ವರಗಳನ್ನ 3 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. The first category, we're going to call it the revelation gifts. ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಒಂದು ವರಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. Which is God informing us. ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. And under this category comes the gift of word of wisdom. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯ. The gift of word of knowledge. ನಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಿವೇಕದ ವಾಕ್ಯ. And the discerning of spirits. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. So this is the first category. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. And the second category is the power gifts. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ದೇವರ ಬಲವಾದ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. Or we can call it as God working through us. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. And under this category comes the gift of faith. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ವರ. The gifts of healing, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವರ, the working of miracles, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ವರ. And the final category or the third category is called as the utterance or the oral gifts. ನೋಡಿ, ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ. Which simply is God speaking through us. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಿಧಗಳು. And under this category comes the gift of prophecy. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ವರ. The gift of diverse kinds of tongues. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ವಾಣಿಗಳು. And the interpretation of tongues. ನಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ನಾವು ಭಾಷಾಂತರ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತದ್ದು. Where all of us able to understand and hear what I said. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? Let me quickly repeat myself again. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವತ್ತಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. The 9 gifts of the Holy Spirit can be divided into 3 different categories. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಈ 9 ವರಗಳು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Revelation gifts. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವರ. Under this comes the gift of word of wisdom, word of knowledge, and discerning of the Spirit. ನೋಡಿ, ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ವಿವೇಕವಾಗಿದೆ. ನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರ. The next category is the power gifts. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಬಲದ ಒಂದು ವರಗಳಾಗಿದೆ. Under this category comes the gifts of faith, the gifts of healing, and the working of miracles. ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವರ. The final category is the utterance or the oral gifts, and under this category comes the gift of prophecy, the gift of diverse kinds of tongues, and the interpretation of tongues. ನೋಡಿ, ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಾತನಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆ. ನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ವಾಣಿಗಳನ್ನ ಆಡುವಂತದ್ದು, ವಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತದ್ದು. So we're going to go a little more deeper here. ನಾವಿನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And I'm going to help you understand each of these gifts clearly. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರಗಳು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. And how it can operate in your life on a day-to-day basis. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. No matter what sphere of influence God must have placed you in. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ, The gifts of the Spirit can operate in your life, if you are a college or a student. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು, the gifts of the Spirit can operate in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. You can be a working profession. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. The gifts of the Spirit can be an advantage in your life. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವು ಸಹಾಯಕರವಾಗಿರಬಹುದು. So the Holy Spirit can use the gifts of the Spirit in and through your life, regardless of what sphere of influence God has placed you in. ನೀವು ದೇವರು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, we're going to start with the gift of word of wisdom. ನಾವು ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾವು ವಿವೇಕದ ದೇವರ ವರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Let me ask you a question. Let me see if you remember, under what category does the gift of word of wisdom come into? ನೋಡಿ, ಈ ವಿವೇಕದ ವರವು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? I can see some of you are trying to remember. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ
ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Let me remind you, the gift of word of wisdom comes under the category of the revelation gifts. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವರದ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Which means God informing us. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ. So let's look at what is the gift of word of wisdom. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The gift of word of wisdom, or in Greek, which is called as Sophia, is a supernatural revelation. ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಸೋಫಿಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. Or insight ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ into the divine will and purpose, showing how to solve any problem that may arise. ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದೈವಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು. So the gift of word of wisdom is a supernatural revelation coming from the Holy Spirit, or insight into the divine will and purpose, showing how to solve any problem that may arise. ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. In a difficult or dangerous situation, a word of wisdom may be given to resolve the difficulty or silence an opponent or a critic. ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. You know, something very important that we must know is this, that the gift of word of wisdom must not be confused. We must not confuse the gift of word of wisdom with the wisdom of God that anyone with faith can receive. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತ ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಮ ಮಾಡಬಾರದು. The gift of word of wisdom is different. ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯವೇ ಬೇರೆ. It's a supernatural insight or a revelation that God is giving you into to solve a problem that may arise. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. But wisdom from God is something that God gives to all those who ask him in faith, according to James chapter 1 verse 58. ಯಾಕೋಬ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿವೇಕವಾಗಿದೆ. You know, the Bible is full of examples, so many examples of people who operated in the gift of word of wisdom. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವೇದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In 1 Kings chapter 3 verse 16 to 28, it's a very familiar story. ಒಂದು ಅರಸಗಳ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ರಿಂದ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು. It was during a time when Solomon was king. ಸೊಲೊಮೋನನು ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾಗ, and there were two women came with a child saying, this child belongs to me. ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ಮಗು ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನ್ನದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ there was conflict among each other. ಅವರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಗಳವಿತ್ತು. It was through the gift of word of wisdom Solomon could bring in a solution into that situation. ನೋಡಿ, ಈ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯ ವರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. We also see in the life of Joseph as well. ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In Genesis chapter 41 verse 39 and 40. ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39-40 ವಾಕ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Joseph not only interpreted the dream, but he also gave Pharaoh a solution, a word of wisdom as to what he had to do in that time of famine. ನೋಡಿ, ಯೋಸೇಫನು ಬಂದಂತ ಕನಸನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. So God can give you creative ideas through words of wisdom. ದೇವರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. For example, you're a businessman watching me. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, and your business is stuck. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, your business is going through a loss, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, you can spend time praying about your business, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು, and asking God for words of wisdom, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ and solutions. ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ
as you implement those words of wisdom, you will see your business turn around. ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕುವುದಾದರೆ ನೀವು ಜಯ I ಕಾಣುತ್ತೀರಾ. can tell you a similar testimony of what happened in my friend's life. ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. He received a strategy in the form of a word of wisdom in prayer. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. When he submitted it to the leadership, and when the leadership implemented that strategy, that word of wisdom, the company that was going through a loss was turned around into a profit. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬದಲಾದವು. So God can, give you solutions about different areas of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡಬಹುದು. Probably you're a farmer watching me. ನೀವು ಒಬ್ಬ ರೈತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. You might not have studied much. ನೀವು ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. But you love the Lord. ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ. You have faith in His word. ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. God can give you word of wisdom to see how you can do better in what you're doing as a farmer. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ರೈತರಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. God can give you a creative idea. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ. God can give you a strategy. ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So as believers, because we have the Holy Spirit on the inside of us, we have the gift of word of wisdom indwelling in us. ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. So aren't you excited for this? ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Probably you're going through a situation in your marriage. ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆ ಹೋಗ್ತಿರಬಹುದು. You've tried everything you can. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು. Try asking God for a word of wisdom as to see how this problem in your marriage can be resolved. ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. Be it any area of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ God can give you a word of wisdom. ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. All right, let's look further. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. We're going to look at the gift of word of knowledge. ನಾವು ವಿದ್ಯಾ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. The gift of word of knowledge, or in Greek, it means gnosis. ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಲ್ಲಿ gnoses ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Is a supernatural revelation of divine knowledge or insight in the divine purpose, mind, will, and plans of God, and also those of men. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಾದಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. This utterance inspired by the Holy Spirit that reveals knowledge about people, circumstances, or biblical truth. ನೋಡಿ, ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಜನರ ಕುರಿತಾಗಿ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದದ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It is connected closely with prophecy. It is not to be confused with the knowledge received by study. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಓದುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. I'm going to stop right here because of the lack of time. ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. We will continue from where we left off the next week. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ. Let me pray with you. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Father, we just want to thank you so much for this time, Lord. ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Even as we have just started to discuss and talk and teach on the gifts of the Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವಾಗ, Lord, I pray that you will stir up the gifts of the Spirit in your children, Lord. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Activate the spiritual gifts in them. ಅವರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. Especially the gift of word of wisdom and word of knowledge. ದೇವರೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯವು, ವಿದ್ಯಾ ವಾಕ್ಯವು ಕಿರಿಯ ಮಾಡಲಿ. Even as we have seen what it means, I pray for an activation to take place in their life. ದೇವರೇ, ನಾವು ಏನು ಅದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡು. So that they can be an effective witness in your kingdom. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. In the name of the Lord Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Thank you. I just want to take this opportunity to,
to lead people to know who Jesus is at this time. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೇಸು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. If you do not have a relationship with God, ನಿಮಗೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವಾದರೆ, and if you don't know who Jesus is, ನಮಗೆ ಯೇಸು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ, I want to let you know that Jesus came into this world in the form of man 2000 years ago. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದನು. He died for your sins. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. Shed his blood. ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಿದನು. He was resurrected on the third day and is now seated at the right hand of the Father. ಆತನು 3ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಇಂದು ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. And the scripture says, God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whoever believes in him will not perish but have everlasting life. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. So today, if you will believe in him, ಇಂದು ನೀವು ಆತನ ನಂಬುವುದಾದರೆ, God promises you to accept you into his family. ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಆತನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ. God promises you to accept you into his family. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನೀವು ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. As a son and a daughter. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ. All right, okay. So pray this simple prayer with me. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Dear Lord Jesus, ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, we thank you for this time. ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. I believe you died for me on the cross. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ I ಸತ್ತನು. receive you as my Lord and Savior. ನನ್ನ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. Cleanse me with your blood. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Wash me with your blood. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Thank you for forgiving my sins. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. And accepting me into your family. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. If you made this prayer, ನೀವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ, please write to us and let us know where you're watching us from. ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. We'd like to glorify the Lord with you together. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. Thank you and God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.